प्रश्न पहलो छे, नीचेनी दरेक आकृतिनी परिमिति शोधो। तमने आ रीते एक एक आकृति छे आपेली छे, तो एनी परिमिति छे आपणे शोधवानी छे। तो परिमिति एटले के जे आकृति छे एनुं फरतुं माप अहींथी आपणे शरू करीए तो जे आ चार बाजू छे आ आकृतिने चतुष्कोण जेवी आकृति छे, तो आ चारेयनुं जे माप छे फरतुं ए आपणे शोधवानुं छे। तो आपेली आकृतिनी परिमिति एटले के बधी बाजूनो सरवाळो। तो बधी बाजूनो सरवाळो तो पहली बाजू आपणे अहींथी शरू करीए तो 4 सेंटीमीटर छे, बीजी बाजूनुं माप 2 सेंटीमीटर छे, त्रीजी बाजूनुं माप 1 सेंटीमीटर छे अने चौथी बाजूनुं माप 5 सेंटीमीटर छे। तो आ बधी बाजूनुं मापनो सरवाळो करीए आपणे तो 4 ने 2 6 ने 1 7 ने 5 12 सेंटीमीटर छे जवाब आवशे। तो ए आकृतिनो दाखलो आ रीते थशे। एना पछी बी आकृति आपेली छे, तो एमां पण आपेली आकृतिनी परिमिति बराबर बधी बाजुओनो सरवाळो। तो आपणे शरूआत करीए। पहेलुं माप छे अहींथी 35 आपेलुं छे सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, बीजुं माप छे 35 सेंटीमीटर, त्रीजुं माप छे 24 सेंटीमीटर। तो आ बधी बाजुनो मापनो सरवाळो करीए आपणे तो 5 ने 3 8 ने 5 13, 13 नो त्रोगड़ो वधी पड़ी 1, 4 ने 1 5 ने 3 8 ने 2 10 ने 3 13, एटले के 133 सेंटीमीटर तमे सरवाळो करशो एटले एनो जवाब आवशे बी दाखलानो। एना पछीनो त्रीजो दाखलो पण चतुष्कोणनी आकृति ज छे आपेली, एमां पण परिमिति शोधवानी छे। आपेली आकृतिनी परिमिति बराबर बधी बाजुओनो सरवाळो। तो 15 सेमी दरेक बाजुनुं माप 15 सेमी छे, तो 4 बाजू छे 15 सेमी वत्ता 15 सेमी वत्ता 15 सेमी वत्ता 15 सेमी, एटले के 15 गुणिया 4 करीए अथवा तो 15 वत्ता 15 वत्ता 15 15 15 30 15 45 અને 15 60, तो 60 सेंटीमीटर छे जवाब आवशे। एना पछीनी आकृति छे, अहींया माप आपेला छे 5 बाजुना माप आपेला छे, तो एनी परिमिति शोधवानी छे। तो आपेली आकृतिनी परिमिति बराबर बधी बाजुनो मापनो सरवाळो। तो अहींया बधी बाजुनो माप छे ए 4 सेंटीमीटर ज छे। तो आपणे 4 वत्ता 4 वत्ता 4 वत्ता 4 वत्ता 4, तो आ रीते 4 सेमी वत्ता 4 सेमी वत्ता 4 सेमी वत्ता 4 सेमी वत्ता 4 सेमी, एटले के 4 5 वखत, तो 4 5 20 सेंटीमीटर छे परिमिति थशे। तो 20 सेंटीमीटर जवाब आवशे आ आकृतिनो। एना पछीनो आकृति छे आपणे तीरनी निशानी आपेली छे, एनी परिमिति शोधवानी छे। तो आपेली आकृतिनी परिमिति बराबर बधी बाजुओनो सरवाळो। तो आपणे अहींथी शरूआत करेली छे, अहींया 1 सेंटीमीटर वत्ता 4 सेंटीमीटर वत्ता 0.5 सेंटीमीटर वत्ता 2.5 सेंटीमीटर, आ पण 2.5 सेंटीमीटर वत्ता अहींया छे 0.5 सेंटीमीटर अने आ माप छे 4 सेंटीमीटर। तो जे फरतुं माप छे आपणे अहींथी शरूआत करी अने आ रीते आपणे बधी बाजू छे एना माप छे लई लीधा। तो कुल 1 2 3 4 5 6 અને 7 माप थशे आ रीते। तो अहींया पॉइंटवाळा सरवाळा बाद बाकी सरवाळो थशे अहींया। तो आ रीते तमे करशो एटले 15.0 सेंटीमीटर आवशे, एटले के 15.0 लखवानी जरूर नथी। तो 15 सेंटीमीटर छे जवाब थशे। आज रीते एक स्वस्तिकनी निशानी स्वस्तिकनुं चिन्ह आपेलुं छे, एनी आपणे परिमिति शोधवानी छे। तो एनी परिमिति आपणे जोईए तो अहींया बाजुना आपणे एक साइडथी शरूआत करवानी गमे त्यांथी। तो आपणे अहींथी शरूआत करेली छे 1 सेंटीमीटर वत्ता 3 सेंटीमीटर वत्ता जे आ माप आपेलुं छे ए 2 सेंटीमीटर छे एने वत्ता 3 सेंटीमीटर वत्ता 4 सेंटीमीटर वत्ता 1 सेंटीमीटर अने आ माप थशे अहींथी 3 सेंटीमीटर, आ एटलुं 2 सेंटीमीटर, आ 3 सेंटीमीटर,
આ 4 સેન્ટીમીટર, અહીંયા 1 સેન્ટીમીટર, આ 3 સેન્ટીમીટર, અહીંથી અહીં સુધીનું 2 સેન્ટીમીટર, અહીંથી નીચે સુધીનું 3 સેન્ટીમીટર. આ જે માપ છે એ 4 સેન્ટીમીટર થશે. આ એટલું માપ છે 1 સેન્ટીમીટર થશે. અહીંથી એટલું છે 3 સેન્ટીમીટર વત્તા 2 સેન્ટીમીટર વત્તા 3 સેન્ટીમીટર, અને આ છેલ્લું માપ છે એ આપણે 4 સેન્ટીમીટરનું થશે. એટલે આપણે છે આખી બાજુના માપ છે એ અહીં સુધીનું માપ છે એ 4 સેન્ટીમીટર થશે. તો આખી બાજુનું માપ છે એનો સરવાળો આપણે કરવાનો છે. આ એટલું માપ છે. તો આપણે જોઈએ કેટલી બાજુ થાય છે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, અહીંયા 15 છે, પછી 16 17 18 19 અને 20 બાજુના માપ થશે. તો આ બધાનો આપણે સરવાળો કરશું. 1 ને 3 4 ને 2 6 ને 3 9 ને 4 13 14 ને 3 17 ને 2 19 ને 3 22 ને 4 26 ને 1 27 ને 3 30 ને 2 32 ને 3 35 ને 4 39 40 ને 3 43 ને 2 45 ને 3 48 ને 4 52 સેન્ટીમીટર થશે. તો આનો જવાબ છે એ 52 સેન્ટીમીટર આવશે. તો આ રીતે તમારી એક પણ બાજુ છે એ છૂટવી ના જોઈએ, અને ચોકસાઈથી તમે ગણતરી કરશો એટલે સરળતાથી આવડી જશે. જ્યાં માપ ના આપેલું હોય, દાખલા તરીકે અહીંયા એક બાજુ છે, તો એ બાજુનું માપ છે આપણે જ્યાં દેખાતું ના હોય ત્યાં આપણે અહીંયા જ છે, અહીંયા માપ આ એટલી લંબાઈ છે, એ આખી લંબાઈ 4 સેમી છે, પણ આ એટલો કટકો છે 1 સેન્ટીમીટરનો છે, એટલે અહીંથી ત્યાં સુધીનો આપણે 3 સેમી થશે. તો એ યાદ રાખવું પડશે. એ જ રીતે અહીંયા એક માપ છે, તો ત્યાં લખેલું નથી, તો કુલ આખું આ 4 સેન્ટીમીટર છે. તો એમાંથી અહીંથી તમે જોશો તો આ 3 સેન્ટીમીટર છે, તો આ એક કટકો અહીંથી નીકળી જશે, એટલે આ 2 સેન્ટીમીટરનું થશે. તો આ રીતે જ્યાં આપેલું માપ ના હોય ત્યાં આપણે આ રીતે છે એ કરી શકીએ, અથવા તો એના જેવી બીજી બાજુ હોય એ પણ તમે શોધી અને લખી શકો. દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે માપ આપેલું નથી, તો આ 2 સેન્ટીમીટર છે, તો આ પણ અંદરનો ગાળો છે એ 2 સેન્ટીમીટરનો હોય. તો આ રીતે પણ તમે નક્કી કરી શકો. તો હવે એના પછીની આકૃતિ છે, એના પછીની આકૃતિ પૂરી થઈ ગઈ છે. બીજો મુખ્ય દાખલો છે. 40 સેમી લંબાઈ અને 10 સેમી બાજુઓ ધરાવતા એક લંબચોરસ ડબ્બાનું ઢાંકણ ચારે બાજુથી ડબ્બા સાથે ટેપ વડે બંધ કરેલ છે. તો જરૂરી ટેપની લંબાઈ કેટલી? તો આપણે છે ડબ્બામાં ઉપર ઢાંકણની અંદર ટેપ મારેલું છે, તો ટેપની લંબાઈ કેટલી? તો ડબ્બાની લંબાઈ 40 સેમી છે અને પહોળાઈ 10 સેમી છે. તો જરૂરી ટેપની લંબાઈ શોધવા માટે આપણે લંબચોરસ ડબ્બાના ઢાંકણની પરિમિતિ શોધવી પડશે. તો લંબચોરસની પરિમિતિ જોઈએ તો બધી બાજુનું માપ, એટલે એમાં 2 બાજુ સરખી હોય. 2 બાજુ સરખી હોય એટલે કે 2 ગુણ્યા લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ, એટલે કે જે લંબાઈ અને પહોળાઈનો સરવાળો આવે તેને આપણે 2 વડે ગુણી નાખીએ, એટલે આપણે લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ કરવું ના પડે. એટલે કે એનું સૂત્ર તારવેલું છે, લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 ગુણ્યા લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ, કાઉન્સની અંદર લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. એટલે કે અહીંયા ડબ્બાની લંબાઈ છે 40 સેમી છે અને પહોળાઈ 10 સેમી. તો એ બેનો સરવાળો કરી 40 અને 10 તો 50 થશે. તો 2 ગુણ્યા 50 સેન્ટીમીટર, એટલે કે 50 ગુણ્યા 2 એટલે 100 સેન્ટીમીટર. 100 સેન્ટીમીટર એટલે કે આપણે 1 મીટર પણ કહીએ. 100 સેમી બરાબર 1 મીટર થાય. તો 1 મીટર ટેપ છે એ આપણે જોઈશે. એના પછીનો ત્રીજો દાખલો છે. એક ટેબલની ઉપરની સપાટીની લંબાઈના માપ 2 મીટર 25 સેમી અને 1 મીટર 50 સેમી છે. આ સપાટીની પરિમિતિ કેટલી થાય? તો અહીંયા માપ છે એ આપણે લંબાઈનું માપ છે એ મીટરમાં પણ છે અને સેન્ટીમીટરમાં પણ છે. પહોળાઈનું પણ એ જ રીતે છે. તો આપણે લંબાઈનું માપ છે 2 મીટર 25 સેમી, એને 2.25 મીટર પણ કહી શકીએ. અને
લંબાઈનું બીજું માપ છે આ પહેલું એ 1 મીટર 50 સેમી, એટલે કે બીજું માપ લંબાઈનું છે ને પહોળાઈ પણ કહી શકાય. તો 1 મીટર 50 સેમી એટલે કે 1.50 મીટર કહી શકીએ. તો આપણે હવે એની પરિમિતિ જોઈએ. ટેબલની ઉપરની સપાટી જે છે એની પરિમિતિ જોઈએ તો સૂત્ર છે 2 ગુણ્યા કૌંસની અંદર લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ, જે લંબચોરસ જ છે ટેબલ. તો અહીંયા આપણે કિંમત મૂકેલી છે. લંબાઈ છે 2.25 મીટર અને પહોળાઈ છે 1.50 મીટર. એનો આપણે સરવાળો કરવાનો છે અને પછી 2 સાથે ગુણાકાર કરવાનો છે. તો એનો સરવાળો કરશું એટલે 5 ના 5 અને 5 ને 2 7 અને 2 ને 1 3 પોઈન્ટનો પોઈન્ટ એટલે કે 3.75 સેન્ટીમીટર થશે. તો 375 ગુણ્યા 2 કરીને 2 અંક પછી પોઈન્ટ મૂકી દે એટલે જવાબ આવી જશે. એટલે કે 750 આવશે. તો 7.50 2 અંક પછી જમણી બાજુથી પોઈન્ટ મૂકશો એટલે કે 7.50 મીટર છે એ ટેબલની ઉપરની સપાટીની પરિમિતિ છે એ આવશે આપણે. હવે ચોથો દાખલો છે. 32 સેમી લંબાઈ અને 21 સેમી પહોળાઈ ધરાવતા એક ફોટોગ્રાફ ફ્રેમ બનાવવા માટે કેટલી લંબાઈની લાકડાની પટ્ટી જોઈએ? જે ફોટોગ્રાફની ફ્રેમ બનાવી છે લાકડાની પટ્ટીથી, તો એની લંબાઈ છે 32 સેન્ટીમીટર આપેલી છે અને પહોળાઈ 21 સેન્ટીમીટર. એટલે અહીંયા માપ છે સેન્ટીમીટરની અંદર જ છે એટલે આપણે કંઈ ફેરવવું પડશે નહીં. તો સૂત્ર છે ફોટોગ્રાફ ફ્રેમ આપેલી છે તો લંબચોરસને બદલે આપણે ફોટોગ્રાફ ફ્રેમની પરિમિતિ 2 ગુણ્યા લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ કૌંસની અંદર. તો 2 ગુણ્યા લંબાઈ છે 32 મીટર છે, 32 સેન્ટીમીટર છે. અહીંયા ભૂલથી આપણે લખાઈ ગયું છે, અહીંયા સેન્ટીમીટર સમજવાનું છે. 32 સેન્ટીમીટર છે અને પહોળાઈ છે એ 21 સેન્ટીમીટર છે. પહોળાઈ છે એ 21 સેન્ટીમીટર છે. તો આપણે એ બંનેનો સરવાળો કરી 32 વત્તા 21 મીટર 21 સેન્ટીમીટર એટલે કે 32 વત્તા 21 કરીએ તો 53 સેન્ટીમીટર થાય. તો 53 ગુણ્યા 2 કરશું એટલે કે 106 સેન્ટીમીટર છે એ લાકડાની લંબાઈની પટ્ટી ફોટોગ્રાફની ફ્રેમ માટે આપણે જોઈએ. તો 106 સેન્ટીમીટર જોઈશે. એના પછીનો 5મો દાખલો છે. લંબચોરસ આકારના જમીનના ટુકડાની લંબાઈ 0.7 કિમી અને પહોળાઈ 0.5 કિમી છે. તેને ચારે તરફથી તારની 4 હાર વડે બંધ કરવા માટે કેટલી લંબાઈનો તાર જોશે? એટલે આપણે 4 હાર છે એ કરવાની છે. તો પહેલાં આપણે પરિમિતિ ગોતશું તો એક હારની જ પરિમિતિ મળશે. તો એને 4 વડે જેટલું માપ આવે એને જ આપણે 4 વડે ગુણવા પડશે. તો જમીનના ટુકડાની પરિમિતિ બરાબર 2 ગુણ્યા કૌંસની અંદર લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. તો લંબાઈ છે 0.7 કિમી છે અને પહોળાઈ છે 0.5 કિલોમીટર છે. તો 0.7 વત્તા 0.5 એટલે કે 1.2 કિમી ગુણ્યા 2. તો 1.2 એટલે કે 12 ગુણ્યા 2 તો 24 એટલે કે 1 અંક પછી પોઈન્ટ મૂકીએ આપણે તો 2.4 કિમી છે એ એક વખત આપણે તાર મારીએ તો એક હાર છે તારની 2.4 કિલોમીટરનો તાર છે આપણે જોઈએ, એટલી લંબાઈ જોઈએ એક હાર મારવા માટે. તો આપણે 4 હાર મારવાની છે. એક વખત તારની વાડ કરવા માટે તારની લંબાઈ 2.4 કિલોમીટર જોઈએ. તો 4 વખત તારની વાડ કરવા માટે તારની લંબાઈ બરાબર 2.4 ગુણ્યા 4 તો 24 4 96 એટલે કે 1 અંક પછી પોઈન્ટ તો 9.6 કિલોમીટર લંબાઈનો તાર આપણે જોઈએ. એના પછી 6થો દાખલો છે. નીચેના દરેક આકારની પરિમિતિ શોધો. તો અહીંયા આપણે છે આકાર, દરેક આકાર છે આપેલો. તો અહીંયા એક કાટકોણ, અહીંયા એક માપ આપેલું છે આપણે 3 સેમી 4 સેમી અને 5 સેમી લંબાઈની બાજુવાળો ત્રિકોણ. તો 3 સેમી 4 સેમી અને 5 સેમી બાજુની લંબાઈવાળો ત્રિકોણ છે એની આપણે પરિમિતિ શોધવાની છે. અહીંયા માપ છે 3 સેન્ટીમીટર છે, આ માપ છે. તો 3 સેમી 4 સેમી અને 5 સેમીની બાજુવાળો લંબાઈવાળો ત્રિકોણ છે કાટકોણ ત્રિકોણ થશે. તો આની પરિમિતિ આપણે શોધવાની છે. તો હવે જોઈએ આપણે
ત્રિકોણની પરિમિતિ બરાબર ત્રિકોણની બધી બાજુના માપનો સરવાળો. તો ત્રિકોણની બધી બાજુ છે તો એક બાજુનું માપ 3 સેન્ટીમીટર છે, બીજી બાજુનું માપ 4 સેન્ટીમીટર છે, ત્રીજી બાજુનું માપ 5 સેન્ટીમીટર છે. તો 3 ને 4 7 ને 5 12 સેન્ટીમીટર છે. આ એ દાખલાનો જવાબ થશે. તો આ ત્રિકોણની પરિમિતિ છે 12 સેન્ટીમીટર થાય. તો અહીંયા એક 9 સેમીની લંબાઈવાળો સમબાજુ ત્રિકોણ આપેલો છે. 9 સેન્ટીમીટર છે ત્રણેય બાજુનું માપ, એટલે કે ત્રણેય બાજુનું માપ છે એ સરખું છે. તો ત્રણેય બાજુનું માપ સરખું છે તો એની આપણે પરિમિતિ શોધવાની છે. તો આગળ આપણે જોઈ ગયા એ રીતે ત્રિકોણની પરિમિતિ બરાબર ત્રિકોણની બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો. તો અહીં બધી બાજુનું માપ 9 સેન્ટીમીટર છે. તમે એક બાજુનું માપને 3 વડે ગુણાકાર કરીને પણ કરી શકો દાખલો છે. અને એક બાજુનું માપ છે અહીંયા ત્રિકોણની બધી બાજુનું માપનો સરવાળો, તો અહીંયા ત્રણેય બાજુ સરખી છે એટલે કે 3 ગુણ્યા 9 કરશો તો પણ જવાબ આવી જશે. 3 ગુણ્યા ત્રિકોણની એક બાજુનું માપ તો પણ જવાબ આવી જશે. અને આ રીતે કરો તો પણ ખોટું નથી. 9 સેમી વત્તા 9 સેમી વત્તા 9 સેમી એટલે કે 9 વત્તા 9 વત્તા 9 એટલે કે 9 ને 9 18 વત્તા 9 કરીએ તો આપણે 27 સેન્ટીમીટર છે એ જવાબ આવશે. તો આ રીતે આપણે છે દાખલો ગણી શકીએ. અહીંયા બધી બાજુ સરખી છે એટલે કે સમબાજુ ત્રિકોણ એને કહી શકીએ આપણે. આ ત્રિકોણની આકૃતિ આપેલી છે એને. હવે એક આપણે આકૃતિ આપેલી છે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ. દ્વિબાજુ ત્રિકોણ એટલે કે જેની બે બાજુ સરખી હોય. તો અહીંયા તમે જોઈ શકશો કે આ બે બાજુના માપ છે એ 8 સેન્ટીમીટર આપેલા છે. જેની સમાન બાજુની લંબાઈ 8 સેન્ટીમીટર અને ત્રીજી બાજુની લંબાઈ 6 સેન્ટીમીટર એટલે કે બે બાજુના લંબાઈના માપ છે એ 8 સેન્ટીમીટર છે અને ત્રીજી બાજુની લંબાઈનું માપ 6 સેન્ટીમીટર છે. તો ત્રિકોણની પરિમિતિનું સૂત્ર મૂકીએ આપણે. ત્રિકોણની બધી બાજુના માપનો સરવાળો. તો બે બાજુના માપ 8 સેન્ટીમીટર છે અને ત્રીજી બાજુનું માપ 6 સેન્ટીમીટર એટલે કે 8 ને 8 16, 16 ને 6 22 સેન્ટીમીટર છે. એ 8 ને 8 16, 16 ને 6 22 સેન્ટીમીટર છે એ જવાબ આવશે અહીંયા. તો આ રીતે આપણે દાખલો છે એ ગણી શકીએ. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે બે બાજુ સરખી છે એટલે આપણે 8 સેન્ટીમીટર છે એ માપ છે મૂકેલા છે. તો આ રીતે આપણે દાખલો ગણી શકીએ. તો આ દાખલાનો જવાબ થશે અહીંયા 22 સમજવાના છે, ભૂલથી એમાં 20 લખાઈ ગયા છે. તો 22 સેન્ટીમીટર છે આ દાખલાની પરિમિતિ થશે. પ્રથમ ભાગમાં આપણે 1 થી 6 દાખલા શીખી ગયા છે. તો 7મા દાખલાથી શરૂઆત કરીએ. જેની બાજુઓના માપ 10 સેમી, 14 સેમી અને 15 સેમી છે તેવા ત્રિકોણની પરિમિતિ શોધો. તો આપણે આગળ શીખી ગયા એમ પરિમિતિ એટલે કે બધી બાજુના માપનો સરવાળો. પછી એ ત્રિકોણ હોય, ચતુષ્કોણ હોય, પંચકોણ હોય કે ષટકોણ, ગમે તે આકૃતિ હોય, આપણે બધી બાજુના માપનો સરવાળો કરીએ એટલે એની પરિમિતિ છે આપણે મળી રહી. તો અહીંયા ત્રિકોણ આપણે દોરેલો છે આકૃતિ. તો બાજુનું માપ છે 14, 15 અને 10 સેન્ટીમીટર. તો ત્રિકોણની પરિમિતિ બરાબર ત્રિકોણની બધી બાજુના માપનો સરવાળો. તો અહીંયા આપણે 10 સેમી, 14 સેમી અને 15 સેમીનો સરવાળો કરીએ એટલે કે 10 સેમી વત્તા 14 સેન્ટીમીટર વત્તા 15 સેન્ટીમીટર એટલે 10 ને 14, 24 અને 15 આપણે સરવાળો કરશું તો 39 સેન્ટીમીટર છે એ જવાબ આવશે. એના પછીનો દાખલો. જેની દરેક બાજુનું માપ 8 મીટર છે તેવા નિયમિત ષટકોણની પરિમિતિ શોધો. નિયમિત ષટકોણ એટલે કે જેની બધી બાજુનું માપ સરખો હોય એવો 6 ખૂણાવાળો ષટકોણ, 6 બાજુવાળો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકશો કે 8 મીટર છે બધી બાજુનું માપ છે આપેલું છે આ ષટકોણનું માપ. તો આપણે એની પરિમિતિ જોઈએ. ષટકોણની પરિમિતિ તો 6 બાજુ છે, દરેક સરખી છે એટલે આપણે નિયમિત ષટકોણની પરિમિતિ જોઈએ તો 6 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ થશે. તો આપણે બાજુની લંબાઈ છે આપેલી છે 6 ગુણ્યા 8 મીટર એટલે કે 6 ગુણ્યા 8 કરીએ તો 6 8 48 મીટર છે એ
જવાબ આવશે. એના પછીનો 9મો દાખલો, 20 મીટરની પરિમિતિવાળા ચોરસની એક બાજુનું માપ શોધો. 20 મીટરની પરિમિતિ છે, આ ચોરસની પરિમિતિ છે. અહીંયા આપણે આકૃતિ દોરેલી છે, તો એની પરિમિતિ એટલે કે આ જે માપ છે ફરતું અહીંથી અહીં સુધીનું, એ 20 મીટર છે. અને ચોરસની તમને ખબર છે કે દરેક બાજુનું માપ છે એ સરખું હોય. તો ચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર મૂકીએ. જેમ ષટકોણ, નિયમિત ષટકોણનું આપણે સૂત્ર મૂકેલું હતું, 4 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ. તો ત્યાં 6 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ. તો અહીંયા ચોરસ છે તો એને 4 બાજુ છે, તો ચારેય બાજુ સરખી હોય એટલે 4 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ આપણે સૂત્ર મૂકીએ ચોરસની પરિમિતિ બરાબર. એટલે કે એની પરિમિતિ આપણે આપેલી છે, બાજુનું માપ છે શોધવાનું છે. તો 20 મીટર બરાબર 4 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ. તો 4 છે એ 20 વડે ભાગાકારમાં જશે, એટલે કે છેદમાં જશે. 4 છે એટલે કે 20/4, 20 ભાગ્યા 4, 20/4. તો આપણે છેદ ઉડાડતા આવડે છે. 4, 5, 4, 20 છે, એટલે કે આ 5 ગુણ્યા 4 થશે 20. એટલે કે તો 4, 4નો છેદ ઉડે છે, 4, 1, 4 અને 5, 4, 20. તો અહીંયા વધશે અંશની અંદર 5, એટલે કે 5 મીટર બાજુની લંબાઈ છે. એ ચોરસની દરેક બાજુનું માપ છે એ 5 મીટર થશે. એના પછી નિયમિત પંચકોણની પરિમિતિ 100 સેન્ટીમીટર છે. તો આપણે હમણાં આગળ જોયું એ રીતે ત્યાં ચોરસ હતો, અહીંયા પંચકોણ એટલે કે 5 ખૂણાવાળી આકૃતિ આપેલી છે. એની પરિમિતિ 100 સેન્ટીમીટર છે. અહીંયા પણ આપણે દરેક બાજુની લંબાઈ શોધવાની છે. તો જોઈએ, પંચકોણની પરિમિતિ બરાબર પંચકોણ એટલે કે 5 ખૂણા હોય એટલે 5 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ. તો આપણે પરિમિતિ આપેલી છે 100 સેન્ટીમીટર, બાજુની લંબાઈ આપણે શોધવાની છે. તો 5 ગુણ્યા 100 સેમી બરાબર 5 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ, એટલે કે પંચકોણની પરિમિતિ 100 સેન્ટીમીટર છે. આપણે ત્યાં કિંમત મૂકેલી છે. અને આ સાઈડ જમણી બાજુ એમને એમ રહેશે. તો 100/5 ચાલ્યા જશે આ બાજુ બરાબરની, એટલે છેદમાં જશે, એટલે કે ભાગાકારમાં જશે, એટલે કે 100/5. એટલે કે 100/5 કરી નાખો તમે તો પણ જવાબ આવી જાય. અને જો તમને ઘડિયો આવડતો હોય તો 20 ગુણ્યા 5 કરીએ આપણે એટલે 100 થાય. તો અહીંયા 5, 5નો છેદ છે ઉઠશે, 5 એકુ 5. તો અંશની અંદર વધશે 20. તો 20 સેન્ટીમીટર છે એ દરેક બાજુ છે. અહીંયા આ પંચકોણની દરેક બાજુનું માપ છે અહીંથી ત્યાં સુધીનું, એ 20 મીટર થશે. દરેક બાજુનું માપ છે એ. તો આ નિયમિત પંચકોણની દરેક બાજુનું માપ 20 સેન્ટીમીટર થશે. હવે અહીંયા એક દાખલો આપેલો છે. દોરીના ટુકડાની લંબાઈ 30 સેન્ટીમીટર છે. જો આ દોરીનો ઉપયોગ કરી અને એક ચોરસ બનાવવાનો છે, એક સમબાજુ ત્રિકોણ અને એક નિયમિત ષટકોણ ની રચના કરવામાં આવે તો દરેક આકૃતિમાં એક બાજુની લંબાઈ કેટલી હશે? તો અહીંયા પણ આપણે બાજુની લંબાઈ છે એ શોધવાની છે. અને દોરીનો ટુકડો છે એનાથી આપણે આ આકૃતિઓની રચના કરવાની છે. અને દોરીના ટુકડાની લંબાઈ 30 સેન્ટીમીટર છે. એટલે કે એની પરિમિતિ આપણે કહી શકીએ તો પણ ચાલે, કે દોરી છે જેમ વાળવી હોય એમ વળે. એટલે એમાંથી આપણે એક ચોરસની રચના કરવાની છે 30 સેન્ટીમીટરમાંથી, અને એક સમબાજુ ત્રિકોણની અને એક નિયમિત ષટકોણની. તો અહીંયા આપણે પહેલો દાખલો છે એ ચોરસની રચના કરીએ તો દોરીમાંથી ચોરસ બનાવીએ તો તેની પરિમિતિ 30 સેન્ટીમીટર થાય. એની જે ટુકડાની લંબાઈ છે દોરીના એ 30 સેન્ટીમીટર છે, એટલે એની પરિમિતિ ચોરસની છે એ 30 સેન્ટીમીટર થાય. આપણે એ દાખલો ગણીએ, એક ચોરસ બનાવીએ તો એની બાજુનું માપ કેટલું થશે? તો ચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર આપણે ખબર છે કે 4 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ. તો અહીંયા આપણે પરિમિતિ ખબર છે કે 30 સેન્ટીમીટર છે. 30 સેન્ટીમીટર છે એની પરિમિતિ. તો 30 સેન્ટીમીટર બરાબર 4 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ. તો 30/, આ 4 છે એ આ બાજુ જાય એટલે 30/, એટલે કે 30ની સાથે ભાગાકાર કરે. તો 30/4 કરો તો પણ તમને છે એ જવાબ આવી જશે. 30/4 બરાબર બાજુની લંબાઈ થશે, એક બાજુનું માપ. 30/4 કરશું તો 30નો ભાગાકાર કરશું એટલે પોઈન્ટની અંદર જવાબ આવશે. 4, 7, 28 અને 2 શેષ વધશે. તો
તો 2 શેષ ના વધારવી હોય અને આપણે પોઈન્ટમાં જવું હોય તો 4 5 20 છે એ થશે, એટલે કે 7.5 જવાબ આવશે. એટલે કે દરેક બાજુનું માપ છે ચોરસની એ 7.5 7.5 આ રીતે થશે. આ બધી બાજુનું માપનો સરવાળો કરશું 7.5 વત્તા 7.5 એટલે 15, 15.0, 15.0 વત્તા 7.5 એટલે 22.5 અને 22.5 વત્તા 7.5 એટલે 30. તો આ રીતે અહીંથી તે અહીં સુધીનું માપ છે ચોરસની પરિમિતિ, તો એ 30 સેન્ટીમીટર છે એ લંબાઈ થશે. તો આ એ દાખલો થયો. હવે આપણે બી દાખલો છે એમાંથી એક સમબાજુ ત્રિકોણ એટલે કે સરખી બાજુ ત્રિકોણ એટલે કે 3 માપ છે. અહીંયા 7.5 જવાબ આવેલો છે. ત્રિકોણ છે તો 3 બાજુ છે, સરખી બાજુ 3. આવો સમબાજુ ત્રિકોણની દોરીની મદદથી રચના કરીએ તો દરેક બાજુનું માપ કેટલું થશે એ શોધવાનું છે આપણે. તો આવો ત્રિકોણ આપણે બનાવવાનો છે જે 30 સેન્ટીમીટરની આપણી પાસે દોરી છે, એટલે કે એની પરિમિતિ દોરીમાંથી સમબાજુ ત્રિકોણ બનાવીએ તો તેની પરિમિતિ 30 સેન્ટીમીટર થાય. તો હવે આપણે સમબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ ત્રણેય બાજુ સરખી છે એટલે કે એની પરિમિતિ 3 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ થશે. સમબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ આપણે ખબર છે 30 સેન્ટીમીટર. અહીંયા 30 સેન્ટીમીટર સમજવાનું છે, ભૂલથી મીટર લખાઈ ગયેલું છે. તો 30 સેન્ટીમીટર છે એની પરિમિતિ. તો 30 સેન્ટીમીટર બરાબર 3 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ. તો 3 છે એ 30ની સાથે ભાગાકારમાં ચાલ્યા જાય એટલે કે છેદમાં ચાલ્યા જાય, તો 3 10 30 થશે. તો એક બાજુનું ત્રિકોણનું માપ આવશે એ 10 સેન્ટીમીટર આવશે. તો 10 સેન્ટીમીટર આ દરેક બાજુનું માપ છે એ 10 10 10 વત્તા 10 વત્તા 10 એટલે કે 10 વત્તા 10 એટલે 20, 20 ને 10 30 સેન્ટીમીટર ત્રિકોણની પરિમિતિ થાય. તો આપણે પરિમિતિ આપેલી છે એના ઉપરથી આપણે બાજુનું માપ છે ખબર પડી જાય. તો હવે એનો સી દાખલો જોઈએ. તો એમાં સી દાખલામાં છે આપણે એક નિયમિત ષટકોણની રચના કરવાની છે, એટલે કે 6 ખૂણાવાળો. તો આપણે દોરીમાંથી નિયમિત ષટકોણ બનાવીએ તો તેની પરિમિતિ 30 સેન્ટીમીટર થાય. દરેકમાં 30 સેન્ટીમીટર આપેલું છે. તો 30 સેન્ટીમીટરમાંથી આપણે ષટકોણ બનાવવાનો છે. તો એક બાજુનું માપ કેટલું થશે? 6 બાજુ છે, ષટકોણને 6 બાજુ હોય તો એક બાજુનું માપ કેટલું થશે? તો આપણે પરિમિતિ આપેલી છે તો એના ઉપરથી આપણે સૂત્રની મદદથી દાખલો ગણીએ. નિયમિત ષટકોણની પરિમિતિ બરાબર 6 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ. ષટકોણને 6 બાજુ હોય એટલે કે 6 ગુણ્યા એક બાજુનું માપ. તો આપણે બાજુનું માપ ખબર નથી પણ પરિમિતિ ખબર છે. 30 મીટર બરાબર 6 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ. તો 6 છે હવે બીજા સ્ટેપની અંદર 30ની સાથે ભાગાકારમાં ચાલ્યા જશે એટલે કે 30ના છેદમાં 6 સેન્ટીમીટર બરાબર એક બાજુનું માપ. તો આપણે 6ના ઘડિયાની અંદર 6 5 30 એટલે કે 5 ગુણ્યા 6 કરીએ તો આ રીતે 6 6 6 6નો છેદ છે એ ઉઠશે, 6 એકુ 6 અને અહીંયા 6 5 30. તો 5 સેન્ટીમીટર છે એ એક બાજુની લંબાઈનું માપ થશે. તો 11 દાખલાનો અભ્યાસ આપણે આગળના 2 ભાગમાં કરી ગયા છે. આજે જે બાકીના દાખલા છે 12 થી 17ના એનો અભ્યાસ કરશું. અહીંયા તમે રકમ જોઈ શકશો 12મા દાખલાની. એક ત્રિકોણની 2 બાજુના માપ 12 સેન્ટીમીટર અને 14 સેન્ટીમીટર છે. જો આ ત્રિકોણની પરિમિતિ 36 સેન્ટીમીટર હોય તો તેની ત્રીજી બાજુનું માપ કેટલું થાય? એટલે કે અહીંયા 2 બાજુના માપ આપેલા છે અને આખી પરિમિતિ છે ફરતું માપ એ આપણે ત્રિકોણનું પરિમિતિ આપેલી છે કુલ 36 સેન્ટીમીટર છે. તો આ ત્રીજી બાજુ છે એનું માપ આપેલું નથી તો એ આપણે શોધવાનું છે. તો એ કેટલું થશે? તો આપણે ખબર છે ત્રિકોણની પરિમિતિનું સૂત્ર છે ત્રિકોણની પરિમિતિ બરાબર ત્રિકોણની બધી બાજુના માપનો સરવાળો. તો અહીંયા આપણે 2 બાજુનું માપ આપેલું છે અને પરિમિતિ આપેલી છે. તો ત્રિકોણની પરિમિતિ 36 સેન્ટીમીટર છે. ત્રિકોણની 3 બાજુ હોય એટલે પહેલી 2 બાજુનું માપ આપેલું છે 12 સેમી અને 14 સેમી. તો ત્રીજી બાજુનું માપ છે આપણે શોધવાનું છે. તો 36 સેમી બરાબર 12 સેમી વત્તા 14 સેમી વત્તા ત્રીજી બાજુ. તો 36 સેમી વત્તા 12, 36 સેમી બરાબર 12 અને 14 તો 26 સેમી થશે વત્તા ત્રીજી બાજુ. તો હવે 26ને છે આગળના સ્ટેપમાં આપણે
36ની બાજુ મોકલી દઈએ બરાબરની આ સાઈડ, એટલે એ ધનમાંથી ઋણ થઈ જશે, એટલે કે 36 ઓછા 26 સેન્ટીમીટર બરાબર ત્રીજી બાજુનું માપ મળશે. તો 36માંથી 26 જાય તો ત્રીજી બાજુનું માપ છે એ 10 સેન્ટીમીટર આવશે. તો અહીંયા 10 સેન્ટીમીટર ત્રીજી બાજુનું માપ છે એ આવશે આપણે ત્રિકોણની. એના પછીનો 13મો દાખલો છે. એક ચોરસ ભાગની બાજુનું માપ 250 મીટર છે અને તેના ફરતે વાડ કરવાનો ખર્ચ 20 પ્રતિ મીટર પ્રમાણે કેટલો થશે? આવો ચોરસ ભાગ છે, એની એક બાજુનું માપ 250 મીટર છે, તો એને ફરતે વાડ કરવી છે અહીંયા, તો આપણે પરિમિતિ શોધવી પડશે. જે અહીંથી આ આખું અંતર છે આપણે એ શોધવું પડશે પરિમિતિ. તો ચોરસ ભાગની પરિમિતિનું સૂત્ર છે 4 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ, ચોરસની પરિમિતિ એ રીતે થાય. તો અહીંયા ચોરસ ભાગની પરિમિતિ 4 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ, તો બાજુની લંબાઈ આપણે એક આપેલી છે 4 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ, એટલે કે આપણે 250 મીટર માપ આપેલું છે. તો 4 ગુણ્યા 250 એટલે કે 25 ગુણ્યા 4 કરશો એટલે 100 થશે, ને 1 શૂન્ય બીજું એટલે કે 100ની ઉપર 1 શૂન્ય એટલે કે 1ની ઉપર 3 શૂન્ય કે 1000 મીટર ચોરસ ભાગની પરિમિતિ થઈ. હવે આપણે પ્રતિ મીટર ખર્ચ છે આપેલો છે વાડ કરવાનો 20 રૂપિયા પ્રતિ મીટર આપેલો છે, તો આપણે 1000 મીટર વાડ કરવી પડશે ભાગને ફરતે. તો અહીંયા આપણે ત્રિરાશિ મૂકેલી છે. 1 મીટર વાડ કરવાનો ખર્ચ 20 રૂપિયા, તો 1000 મીટર વાડ કરવાનો ખર્ચ કેટલો? તો 1000 છે એ આપણે 1000 અહીંયા ચાલ્યા જશે અને 1 છેદમાં લખવાની કંઈ જરૂર નથી, એટલે કે 1000 ગુણ્યા 20 એટલે કે 20,000 રૂપિયા છે એ ચોરસ ભાગને ફરતે વાડ કરવાનો ખર્ચ છે એ આવશે. એના પછીનો દાખલો એના જેવો જ છે, દાખલો 14મો, પણ અહીંયા આપણે આગળના દાખલામાં ચોરસ હતો, અહીંયા લંબચોરસ છે. એક લંબચોરસ ભાગની લંબાઈ 175 મીટર અને પહોળાઈ 125 મીટર છે. તેની ફરતે વાડ કરવાનો ખર્ચ 12 રૂપિયા પ્રતિ મીટર પ્રમાણે કેટલો થશે? અને ખર્ચ અહીંયા 12 રૂપિયા આપેલો છે. તો લંબચોરસ ભાગની આપણે પરિમિતિ શોધવી પડશે. તો લંબચોરસ ભાગની પરિમિતિનું સૂત્ર છે 2 ગુણ્યા કૌંસની અંદર લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ, એટલે કે લંબાઈ અને પહોળાઈનો સરવાળો કરી 2 સાથે ગુણાકાર કરવો પડશે. તો લંબાઈ છે 175 મીટર આપેલી છે, પહોળાઈ 125 મીટર, તો એ બેનો સરવાળો આપણે કરીએ આગળના સ્ટેપમાં. તો 2 ગુણ્યા 300 મીટર, 175 અને 125 કેટલા થશે? 300. તો 2 ગુણ્યા 300 મીટર એટલે કે 600 મીટર વાડ છે આપણે લંબચોરસ ભાગની કરવી પડશે. તો 1 મીટરનો ખર્ચો છે 12 રૂપિયા આપેલો છે, તો વાડ કરવાનો ખર્ચ શોધીએ આપણે. 1 મીટર વાડ કરવાનો ખર્ચ 12 રૂપિયા છે, તો 600 મીટર વાડ કરવાનો ખર્ચ કેટલા રૂપિયા થાય? તો 600 છે એ ઉપર ચાલ્યા જાય, એના છેદમાં 1 લખવાની જરૂર નથી, એટલે 600 ગુણ્યા 12, તો 12 6 72 ની ઉપર 2 શૂન્ય બીજા, આ 12 ગુણ્યા 6 તો 72 અને આ 2 શૂન્ય બીજા, એટલે કે 7,200 રૂપિયા બાગને વાડ કરવાનો ખર્ચ છે એ થશે. તો આ લંબચોરસ બાગને 7,200 રૂપિયા ખર્ચો છે એ આવશે. હવે 15મો દાખલો છે. સ્વીટી એક ચોરસ બાગની ફરતે દોડે છે, જેની એક બાજુનું માપ છે એ 75 મીટર છે. બુલબુલ લંબચોરસ બાગની ફરતે દોડે છે, જેની લંબાઈ 60 મીટર અને પહોળાઈ 45 મીટર છે. કોણ ઓછું અંતર દોડે છે? હવે અહીંયા 2 છોકરીઓ છે, સ્વીટી અને બુલબુલ નામની. એમાં સ્વીટી છે એ ચોરસ બાગની ફરતે દોડે છે અને બુલબુલ છે લંબચોરસ બાગની ફરતે દોડે છે. તો આપણે એ બંનેમાંથી કોણ ઓછું દોડે છે, ઓછું અંતર દોડે છે એ કહેવાનું છે. તો પહેલાં તો આપણે સ્વીટી કેટલું દોડે છે અને પછી આપણે બુલબુલ કેટલું દોડે છે, તો બંનેની પરિમિતિ જોશે આપણે. તો સ્વીટી છે ચોરસ બાગની અંદર આકૃતિ બતાવેલી છે એ પ્રમાણે દોડે છે ચોરસ બાગની અંદર, અને એની લંબાઈ છે એક બાજુની 75 મીટર. તો આપણે ચોરસની પરિમિતિ ખબર છે, ચોરસ બાગની પરિમિતિ બરાબર 4 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ. તો
આપણે લંબાઈ છે, બાજુની લંબાઈ એક બાજુની 75 મીટર આપેલી છે, તો ચોરસને 4 બાજુ હોય તો 4 વડે ગુણાકાર, 4 ગુણ્યા 75 કરશો એટલે કે 300 મીટર છે એ સ્વીટી દોડે છે. 300 મીટર બાગની પરિમિતિ થાય ચોરસ બાગની, તો સ્વીટી છે એ 300 મીટર દોડે છે. હવે આપણે એ જ રીતે બુલબુલ છે એ લંબચોરસ બાગને ફરતે ચક્કર લગાવે છે, દોડે છે. એની લંબાઈ 60 મીટર અને પહોળાઈ 45 મીટર છે. તો લંબચોરસની પરિમિતિ આપણે ખબર છે, લંબચોરસ બાગની પરિમિતિ બરાબર 2 ગુણ્યા કૌંસની અંદર લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ, એટલે કે લંબાઈ અને પહોળાઈના સરવાળાને 2 વડે ગુણાકાર કરશું એટલે આપણે લંબચોરસ બાગની પરિમિતિ મળશે. તો લંબાઈ 60 મીટર છે બાગની, પહોળાઈ 45 મીટર, તો 60 વત્તા 45 એટલે કે 105, એટલે કે 2 ગુણ્યા આનો સરવાળો છે 105 મીટર થશે. તો 2 ગુણ્યા 105 કરશું એટલે 210 મીટર છે એ લંબચોરસ બાગની પરિમિતિ આવશે. એટલે કે બુલબુલ છે એ 210 મીટર દોડે છે, જ્યારે આપણે આગળ જોયું એમ સ્વીટી છે એ 300 મીટર દોડે છે. તો કોણ ઓછું દોડે છે? તો 210 મીટર જે બુલબુલ દોડે છે એ ઓછું દોડે છે. તો બુલબુલ સ્વીટી કરતાં ઓછું અંતર દોડે છે. તો પ્રશ્નનો જવાબ એમ થશે કે બુલબુલ સ્વીટી કરતાં ઓછું અંતર દોડે છે, કારણ કે બુલબુલ ફક્ત 210 મીટર દોડે છે, જ્યારે સ્વીટી છે એ 300 મીટર ચોરસ બાગને ફરતે દોડે છે. એના પછીનો 16મો દાખલો છે. નીચેની દરેક આકૃતિની પરિમિતિ કેટલી છે? તમારા જવાબ પરથી તમે શું અનુમાન કરો છો? તમારી ગણિતની બુકની અંદર 213 પેજ નંબર ઉપર 4 આકૃતિ આપેલી છે. એમાં એક ચોરસની છે, 2 લંબચોરસની અને એક ત્રિકોણની છે. તો અહીંયા એ આકૃતિ આપેલી છે આપણે, એમાં ચોરસની આકૃતિ છે, એટલે કે બધી બાજુના માપ 25-25 સેન્ટીમીટર આપેલા છે. તો એની આકૃતિની પરિમિતિ કેટલી છે? પછી આપણે ચારેય આકૃતિનું નિરીક્ષણ કરવાનું છે પરિમિતિનું, અને આપણો જવાબ આપવાનો છે કે તમે શું અનુમાન કરી શકો. તો અહીંયા ચોરસની પરિમિતિ આપણે જોઈએ. ચોરસની પરિમિતિ બરાબર 4 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ. તો આપણે એક બાજુનું માપ 25 સેન્ટીમીટર આપેલું છે, 4 ગુણ્યા 25 સેમી. તો 4 ગુણ્યા 25 સેન્ટીમીટર કરશું એટલે જવાબ આવશે 100 સેન્ટીમીટર પરિમિતિ આવશે આ એ આકૃતિની. હવે આપણે બી આકૃતિ જોઈએ. તો બી આકૃતિમાં તમે જોઈ શકશો 40 સેમી 10 સેમી એ રીતે છે, 40 સેમી 10 સેમી, એટલે કે આ લંબચોરસ છે. તો લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 ગુણ્યા લંબાઈ વત્તા કૌંસની અંદર લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. તો લંબાઈ 40 સેન્ટીમીટર છે, પહોળાઈ 10 સેન્ટીમીટર, એટલે કે 40 ને 10 50 ગુણ્યા 2, એટલે કે 2 ગુણ્યા 50 સેન્ટીમીટર. તો 2 ગુણ્યા 50 સેન્ટીમીટર આપણે કરશું તો 5 દુ 10 અને શૂન્ય બીજું, એટલે કે 100 સેન્ટીમીટર છે. અહીંયા પણ 100 સેન્ટીમીટર જવાબ આવેલો છે. એ દાખલાની અંદર પણ 100 સેન્ટીમીટર. હવે ત્રીજો દાખલો સી જોઈએ આપણે. તો સીમાં તમે જોઈ શકશો કે આ પણ એક લંબચોરસ છે. એની લંબાઈ 30 સેન્ટીમીટર છે, પહોળાઈ 20 સેન્ટીમીટર. લંબાઈ 30 સેન્ટીમીટર, પહોળાઈ 20 સેન્ટીમીટર. તો લંબચોરસની પરિમિતિ જોઈએ. તો લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 ગુણ્યા કૌંસની અંદર લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ, એટલે કે લંબાઈ અને પહોળાઈનો સરવાળાનો 2 વડે ગુણાકાર. તો 30 સેન્ટીમીટર વત્તા 20 સેન્ટીમીટર, 30 અને 20 50 થશે, એટલે કે 2 ગુણ્યા કૌંસની અંદર 50 સેન્ટીમીટર. તો 2 ગુણ્યા 50 સેન્ટીમીટર કરીએ આપણે તો 100 સેન્ટીમીટર છે એ જવાબ આવશે. તો સી દાખલાનો જવાબ પણ 100 સેન્ટીમીટર છે. આગળના 2 દાખલાનો પણ આવ્યો 100 સેન્ટીમીટર. હવે ડીનો ચેક કરીએ. આનો પણ શું 100 સેન્ટીમીટર જ આવે છે કે? તો ડી એક ત્રિકોણ છે, એની 3 બાજુના માપ આપણે આપેલા છે. તો 2 બાજુનું માપ 30-30 સેન્ટીમીટર છે અને ત્રીજી બાજુનું માપ છે એ 40 સેન્ટીમીટર છે. તો આપણે ત્રિકોણની પરિમિતિ એટલે કે ત્રિકોણની બધી બાજુના માપનો સરવાળો. તો અહીંયા 3 બાજુના માપ આપણે આપેલા છે. ત્રિકોણની બધી બાજુનું માપ, પહેલી બાજુનું 30 છે, બીજી બાજુનું 30 અને ત્રીજી બાજુનું 40. તો 30 ને 30 60 ને 40. તો અહીંયા પણ તમે જોઈ શકશો કે આની પરિમિતિ પણ 100 સેન્ટીમીટર આવેલી છે. તો ચારેય આકૃતિ છે, એક ચોરસ, 2 લંબચોરસ અને એક ત્રિકોણ. તો આ ચારેય આકૃતિની પરિમિતિ છે એ 100 સેન્ટીમીટર આવેલી છે. તો આપણે અનુમાન શું કરી શકીએ? તો ઉપરની ચારેય આકૃતિઓની પરિમિતિ સરખી છે અને ચારેય આકૃતિઓની પરિમિતિ છે એ 100 સેન્ટીમીટર છે. આપણે આવું અનુમાન છે એ લગાવી શકીએ, કારણ કે ચારેય આકૃતિની પરિમિતિ સરખી છે અને
એ જે સરખી છે એ 100 સેન્ટીમીટર છે ચારેય આકૃતિની પરિમિતિ. હવે એક આકૃતિ આપેલી છે તમારી બુકની અંદર 213 પેજ નંબર ઉપર. અવનીત જે એક છે 9 ચોરસ ટાઇલ્સ ખરીદે છે. 9 ચોરસ ટાઇલ્સ એટલે કે લાદી ખરીદે છે આવી. એનું માપ છે એ 1/2 મીટર છે. 1/2 મીટરની 9 લાદી ખરીદે છે. તે ટુકડાઓને ચોરસ આકારે ગોઠવે છે. આકૃતિ 10.7માં પહેલી આકૃતિ છે જે અહીંયા આ રીતે ગોઠવે છે. એ અવનીત છે. અવનીત આ રીતે ગોઠવે છે 9 ટાઇલ્સ છે. 3 હાર કરે. 3 3 6 ને 3 9. તો આ ગોઠવણીની પરિમિતિ કેટલી થાય? તો આપણે અહીંયા ચોરસ થશે. તો આ દરેકનું માપ તમે જોશો. આગળ જોઈએ આપણે સ્લાઇડની અંદર. તો આ રીતે અવનીત છે એ અવનીતની ગોઠવણીથી બનતા ચોરસની લંબાઈ કેટલી થશે? તો કે એક હારમાં 3 ચોરસ ગોઠવેલા છે. આ રીતે એક હાર છે આપણે અહીંયા તમે જોઈ શકશો. જે એક હાર છે એની અંદર 3 હાર છે. તો આ રીતે 3 3 6 3 9 આ રીતે 9 ચોરસ ગોઠવેલા છે. તો એક હારનું માપ એક ટાઇલ્સનું માપ 1/2 મીટર છે. તો 1/2 વત્તા 1/2 વત્તા 1/2. તો આ ચોરસની લંબાઈ થશે 1/2 વત્તા 1/2 વત્તા 1/2. આપણે પરિમિતિ જોતી હોય તો એની લંબાઈ જોઈએ. એટલે કે અહીંયા આ 3 હાર આ રીતે ગોઠવેલી છે. 3 લાદી 1/2 વત્તા 1/2 વત્તા 1/2 કરીએ તો આપણે ચોરસની આ બાજુની લંબાઈ જે લાદીથી ચોરસ બને એની લંબાઈ મળશે. તો 1 વત્તા 1 વત્તા 1 કરીએ તો 3/2 મીટર છે એ આ આપણે લાદીથી જે ચોરસ બનશે આ રીતે આકૃતિ. તો એની લંબાઈ છે એ 3/2 મીટર થશે. તો હવે આપણે એની પરિમિતિ શોધવાની છે કે પરિમિતિ આવી ગોઠવણી કરીએ તો કેટલી થાય? તો ચોરસની પરિમિતિ આ એક ચોરસ થશે. ચોરસની પરિમિતિ બરાબર બાજુની લંબાઈ. તો બાજુની લંબાઈ અહીંયા આપણે મળેલી છે. તો 4 ગુણ્યા 3/2 મીટર છે એ આપણે કરશું. 4 ગુણ્યા 3/2 મીટર. તો અહીંયા તમે જોઈ શકશો 2 1 2 અને 2 2 4. તો છેદ ઉઠશે તો અંશમાં વધશે 2 ગુણ્યા 3. 2 ગુણ્યા 3 એટલે કે 2 3. તો એની પરિમિતિ થશે 6 મીટર. તો આ આકૃતિ છે જે અવનીત આ રીતે બનાવે છે એની પરિમિતિ 6 મીટર થશે. તો અવનીતની આ રીતે જે આકૃતિ બનાવશે 3 3ની હારમાં તો એની 6 મીટર થશે. હવે એક 10.7 આકૃતિની અંદર જ બીજી એક આકૃતિ આ રીતે આપેલી છે. એ પણ 9 હાર છે. 9 ટાઇલ્સ છે 1/2 મીટરની એની લંબાઈ છે દરેકની. તો આ રીતે આકૃતિ કોણ બનાવે છે? તો કે સારીન. તો સારીન આ રીતે આકૃતિ બનાવે તો એની પરિમિતિ કેટલી થાય? બી પ્રશ્ન છે 17માનો. સારીન આ રીતે ગોઠવણી ગમતી નથી. તે તેની પાસેની ટાઇલ્સને ચોકડી આકારે એટલે કે અહીંયા જે આકૃતિમાં આપેલી છે આ રીતે ગોઠવે છે. તેની ગોઠવણીની પરિમિતિ કેટલી છે? તો આ રીતે આકૃતિ જે આપેલી છે એની પરિમિતિ કેટલી થાય? તો આપણે ખબર છે કે દરેકનું માપ છે 1/2 છે. દરેક જે ટાઇલ્સ છે એનું. તો આપણે અહીંથી શરૂઆત કરીએ તો આ જે બાજુ છે આ બાજુ ગણતા જઈએ આપણે. આ એક બાજુ થઈ, આ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 અને 20. આ રીતે આપણે ગોઠવશું. સારીને આ રીતે ગોઠવશે એટલે કે 20 બાજુ છે એ આવશે 1/2 વાળી. એટલે કે તમે 1/2 ને 20 વખત સરવાળો કરો એટલે કે 20/2 આવશે. તો આપણે 1/2 નો 20 વખત સરવાળો કરવો એટલે આપણે જે પરિમિતિ છે એ મળી જશે. પણ આપણે 1/2 નો 20 વખત સરવાળો કરવાને બદલે 20ની સાથે 1/2 ને ગુણી નાખીએ એટલે કે પુનરાવર્તિત ગુણાકાર થયો ખરેખર એ
જે 1/2 આપણે 20 વખત કરવું એના કરતાં આપણે 20ની સાથે બાજુની લંબાઈ છે 20ની સાથે 1/2ને આપણે ગુણી નાખીએ એટલે આપણે સરળતાથી દાખલો ગણી શકીએ. એટલે કે આ રીતે પણ તમે કરી શકો 20 ગુણ્યા 1/2, અથવા તો તમે એમ પણ કરી શકો 1/2 વત્તા 1/2 વત્તા 1/2 એમ 20 વખત લખશો એટલે 20/2 આવશે તો 2 × 10 = 20. તો એ રીતે પણ થઈ શકે અને આ રીતે પણ થઈ શકે. તો અહીંયા 2 × 10 = 20, તો અંશની અંદર 10 વધ્યા ખાલી. તો આની પરિમિતિ આવે, આ આકૃતિ બનાવે આ રીતે તો 10 મીટર છે એ પરિમિતિ આવશે. તો સારીની જે ગોઠવણી છે એની પરિમિતિ 10 મીટર થશે. તો હવે આપણે સી પ્રશ્ન છે કે કઈ ગોઠવણીની પરિમિતિ વધારે છે. તો આપણે આગળ જોયું હતું જે આગળ પરિમિતિ છે એ આવેલી હતી એ 6 મીટર આવેલી હતી અને અહીંયા 10 મીટર આવેલી છે બી દાખલામાં. એ દાખલામાં 6 મીટર આવેલી હતી અને અહીંયા 10 મીટર આવેલી છે. તો સારીની ગોઠવણી છે એની પરિમિતિ છે આપણે કહી શકીએ કે સારીની આકૃતિની પરિમિતિ વધારે છે. હવે ડી પ્રશ્ન છે. અવનીત વિચારે છે કે હજુ વધારે પરિમિતિ મળે તો તેવી ગોઠવણી શક્ય છે. તમે એનો કોઈ રસ્તો શોધી શકો. તમે કઈ રીતે રસ્તો શોધી શકો કે હજી અવનીત જે રીતે ગોઠવેલી હતી 3-3ની હાર કરેલી હતી એને હવે એમાં પરિમિતિ 6 મીટર જ થાય છે. તો એનાથી વધારે પરિમિતિ જોતી હોય તો કઈ રીતે ગોઠવે તો વધારે થશે. તો તમે એનો રસ્તો શોધી શકશો. પણ અહીંયા એક શરત છે કે ટાઇલ્સની બાજુઓ પૂરેપૂરી મળવી જોઈએ, એટલે કે ટાઇલ્સને તોડી શકાશે નહીં. એટલે કે બાજુઓ એકબીજીને મળવી જોઈએ આખી. તો આપણે અહીંયા આકૃતિ દોરેલી છે, અહીં 9 ટાઇલ્સ છે. તમે આ રીતે ગોઠવો 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9 ટાઇલ્સને આપણે આ રીતે ગોઠવીએ તો એનું માપ છે આપણે આ રીતે ગોઠવીએ તો એની પરિમિતિ છે એ વધારે મળે. અને દરેક ટાઇલ્સનું માપ છે એ 1/2 વત્તા 1/2. તો આ રીતે અહીંયા એક બાજુ છે લંબચોરસની એ 9/2 થશે એની લંબાઈ અને પહોળાઈ છે એ 1/2 થશે. તો આના આધારે આપણે પરિમિતિ પણ શોધવાની છે. તો આપણે આગળની સ્લાઇડમાં જોઈએ. અવનીત આ રીતે ગોઠવણી કરે તો તેને હજુ વધારે પરિમિતિ મળી શકે. તો આપણે જે 9 ટાઇલ્સ ગોઠવેલી હતી એની લંબચોરસ આકૃતિ છે આ રીતે બને. તો એની લંબાઈ છે 9/2 મીટર થશે અને પહોળાઈ છે એ 1/2 મીટર થશે. તો હવે એની પરિમિતિ કેટલી થાય તો આપણે જોઈએ. લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 ગુણ્યા લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. તો લંબાઈ અને પહોળાઈનો સરવાળો કરી અને પછી 2ની સાથે ગુણાકાર. તો લંબાઈ છે આપણે આગળ જોયું તેમ 9 લાદીને ગોઠવે એકી સાથે એટલે 1/2 વત્તા 1/2. તો લંબાઈ છે એ રીતે કરે તો 9/2 થાય અને પહોળાઈ છે 1/2 થાય. એટલે કે 9 વત્તા 1 એટલે કે 10/2 અને 2 ગુણ્યા 10/2. તો 2/2નો છેદ અહીંથી ઉડી જશે. 2 × 2 એટલે કે 10 મીટર છે એ લંબાઈ છે એ આ રીતે આપણે ગોઠવણી કરે 9 આ રીતે ગોઠવણી કરે તો એની સ્લાઇડની છે એ 9-10 મીટર છે એ જવાબ આવશે. આ રીતે પરિમિતિ કરે સ્લાઇડની ગોઠવણી 9 લાદી છે એકી સાથે કરે તો એનો જવાબ છે એ 10 મીટર. એટલે કે પરિમિતિ જે અવનીતે કરેલી હતી આગળ એમાં 6 મીટર જ આવેલો હતો. તો જો એ આપણે કીધું એ રીતે બનાવે સ્લાઇડને ગોઠવે એ રીતે આકાર તો એની પરિમિતિ છે એ 10 મીટર એટલે કે 6 મીટરથી વધી શકે.